ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ನಿ. ನೋಡಿರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ನೋಡ್ರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ತನುಜಾ, resident individual, submits the following particulars of her income for the year ended 31/3/2019. Family pension from state government 1/3 exempt ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರೊಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. She has written a book on botany on which she gets a royalty of rupees 25,000 from the publisher. She spent rupees 6,000 on books, stationery, typing etc. concerning the book. Next, she has received remuneration for doing invigilation in the university examination. Idu remuneration. Remuneration for acting an examiner in the university examination 2,800. She incurred 150 postage etc. which was reimbursed by the university. Next, reimburse ಆಗೈತೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಳ್ಳೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ತಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there is a credit to her passbook rupees 1 lakh. Its source of could not be explained. Income from unexplained sources or undisclosed sources ಅಂತಾಕ್ರಿ, ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, interest credited to her savings bank account in Gulbarga Bank rupees 800. SBI account taxable. Interest credited to in her account deposit account 10 years cumulative. Interest credited to her 10 years cumulative time deposit in post office SBI account 700. post office ಅಂತೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟನ್ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 2,000 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ರು. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆರ್ ಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡೋದು. ಎರಡು ಅದಾವ ಅದ್ರಾಗ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಹರ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಐತೆ. ಅದು 10 year ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ 700 ಐತಿ. 10 year ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ 2,000 ಐತಿ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನೈತಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್. ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಅದು 1/3. ಇತರ 1/3. 4 ಮೂರಲೆ 12, 7 ಮೂರಲೆ 21, 14,100. ಅಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 32,900. 32,900. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, she written a book and gives a royalty of rupees 25,000, expenses 6,000. royalty income. Royalty on book 25,000.
less expenses incurred for book. Expenses incurred per book ಎಷ್ಟು 6000, ಟೋಟಲಿ 19,000, 19,000. Next, she has received a remuneration for doing invigilation work in the university. Remuneration ಎರಡು ಅದಾವ. $500, no adjustment. Next, remuneration for acting as examiner in the university rupees 2,800. She incurred rupees 150 on postage etc. which was reimbursed by university. ಅಂದ್ರೆ remuneration, exam remuneration ಅದು $50, $150 ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಅದು ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಆಗೈತೆ. ಇವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವ್ರು ಹೊಳೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. 2,800 ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ 151 ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there is a credit in passbook rupees 1 lakh could not be, ನೋಡ್ರಿ, unexplained sources, unexplained income, unexplained income 1 ಲಕ್ಷ. ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಹರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ SB ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 800. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಹರ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ರೀ 700. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ RD ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ RD 700. Next, interest and 10 years cumulative time deposit account in POSB exempt other dividend from cooperative society. $5,000. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. $32, $52, $51, $53, $54, $55, $60, $60,900, $60,800. One third 3 ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. 3 1 3 3 47,000 ಒಳಗೆ 1/3 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡಿರಿ.
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15,000 ಅಥವಾ 1/3 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು 15,000 ಬರ್ತದೆ. 1/3 ಆರ್ 15,000 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ 32,000 ಬರ್ತದೆ. 32,000 ರೈಟ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ 30,000 1,60,800 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ನೋಟ್ ಬರೀರಿ. 1/3 ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ₹15,000. 1/3 ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ₹15,000 15,000 which is less is exempt. Which is less is exempt. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ SB ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ SB ಅಕೌಂಟ್ exempt is exempt. Interest on post office SB account is exempt under section 10. Under section 10. Right? ಈ ಥರ 20ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. Mr. Gururaj has furnished the following details of his income for the previous year 2018 and 19. ₹40,000 per month salary as member of parliament, taxable. Income from agriculture in Sri Lanka, taxable. Dividend on shares in foreign company, taxable. Dividend of ₹40,000 shares of ACC Limited, Associate Cement Company Limited, ACC India. Dividend from Indian company, exempt. Ground rent of ₹40,000 on mining land, taxable. Winning from lotteries 10,500 net ಕೊಟ್ಟಾರ, ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಸೀವ್ 12,000 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 50,000 7% ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಇದರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40,000 10% ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಇದ್ರಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ. 36,000 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಅದರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಫಿಕ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 20,000 18% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಓಕೆ, ಅದು ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಅದಾರೆ, ಒಂದು ಬರ್ಸಿ ನೋಡೋಣ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲೋಬಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಓಕೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಕಮಿಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೊಡೋಕೆ ಓಕೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿರಿ ಕ್ವಶನ್. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್.
ರೈಟ್. ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದೇದೇನು ನೋಡಿರಿ, ₹40,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಸ್ MP. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ MP ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 40,000. 12 40,000 ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿರಿ, 4,80,000. 4,80,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 38,000. ಇಂಡಿಯನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ 25,000. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ತಿಳಿದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, dividend on shares of dividend of ₹40,000 shares of ACC Limited exempt. ACC ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ exempt. ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. $40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ನೆಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದನ್ನು. ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಏನದು? 100/70 ಅಂದರೆ 15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸೀವ್ಡ್ 12,000 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್. $12,000. Next, he also invested in the following: 50,000 7% capital investment bonds of government. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ NHAI ಅಂತ ಬರೋದು. NHAI ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ರೀ? ರೋಡ್ಗಳನ್ನು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ. ಹಂಗಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 40,000 10% ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಆ ವರ್ಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಇಸ್ಕೊತೈತಿ, ನಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀ. ಇದು ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದರದು? 40,000 ಐತೆ ಅಮೌಂಟ. 10% ಬಡ್ಡಿ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 36,000 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಡಿವೆಂಚರ್ ಬಂದಾಗ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬಂದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು? 36,000 ಇಂಟು 10/100 ಇಂಟು 100/10
90 4,000 10/100 into 100 by ಸಾರಿ 10,000 ಅಲ್ಲ, ಅದು 40,000 ಮ್ಯಾಗ 10%, 4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20,000 18% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬಂತ ತಿಳಿರಿ. ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 20,000 ಇಂಟು 18/100 ಇಂಟು 100/90 ರೈಟ್. 2,000 ಸಾರಿ 4,000 ಓಕೆ ಮುಗಿದವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅದ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀನು ಹೇಳೇನಿಲ್ಲ, ಏನಾರೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 9, 13.5 ಮತ್ತು 18 ಕೊಟ್ಟಾಗ TDS ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 100/90 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ 480, 520, 550, 570, 83, 88, 98, 100, 6,00,000, 610, 614, 618, 622. ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದಿತ್ತು 54 ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ 57 ಬರ್ತದೆ. ಏನೇನಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ 4,000 ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 2 500 ಏನು ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋದನ ಅವ್ರದ್ದು ಹವ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು 1 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲವಿಲ್ಲ. 6,15,500 ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸರಿ 22 4 ಹೋದ್ರೆ 18, 17,500. 4,500 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 22. ರೈಟ್. ನೋಟ್ ಬರೀರಿ. ಏನು ನೋಟ್ ಅಂದರೆ dividend from ACC Limited. Dividend from ACC Limited is exempt from tax. Exempt from tax. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ is also exempt. Interest on capital investment bond is also exempt. Next, no deduction is allowed. No deduction is allowed in respect of. No deduction is allowed in respect of lottery tickets and commission paid for purchase. Commission paid for purchase. Next question ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 21.
Mr. Manoj gives the following particulars of his income for the previous year ending 31/3/2019. He owns a mining land at Chitradurga. He has let it out on a royalty of rupees 10 per ton of ore raised. During the year, 25,000 tons of ore was raised. He spent 1,000 to earn this royalty. Okay, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ he has let out machinery and furniture 3,000 per month. He spent 1,000 on repairs and 6,000 depreciation. ಇದು ಗೊತ್ತೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. He owns the plot of land in Bellary which is let out for 1,200 per month. Taxable. He also owns an agricultural land in Pakistan from which he received income of rupees 29,000 taxable. He lives in a rented house paying a rent of rupees 4,000 per month. He has sublet 50% of the house at a rent of rupees 3,000 per month. He has paid rupees 1,000 as municipal tax of the house and spent rupees 1,000 on entire house for repairs. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. He has received an amount of rupees 70,000 as lottery amount. ಇದು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ 70,000 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. He has received rupees 10,000 as dividend from company situated in England. Taxable. He has invested rupees 30,000 8% Chennai Port Trust bonds. Port Trust ಬಾಂಡ್ನಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೋರಿ 2,400 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ he has also invested 72,000 10% tax free. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ರಿ ಹಂಗಾರೆ. Once a mining Chitradurga, he has let it out on a royalty of rupees 10 per ton. During their 25,000 tons. Okay, computation of ಮೊದಲನೇದೇನು ರೀ, ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಶೂಡ್ ಅಥವಾ ಅರ್ನಡ್. ಎಷ್ಟು? 25,000 ಟನ್. ಒಂದು ಟನ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 2,50,000 ಮೈನಿಂಗ್ನಿಂದ. ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು? 1,000 to earn this royalty. $2,49,000. Next, he has let a machinery and furniture of rupees 3,000 per month. Expenses 1,000, depreciation 6,000. Rent from machinery $3,000 into 12, 36,000. Less expenses ಏನು 1,000 repairs, 6,000 depreciation, 7,000, 29,000. Next, he owns a plot of land in Bellary which is let out. Plot ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಓಪನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ 1,200 ಇಂಟು 12, 14,400. Next, he also owns an agricultural land in Pakistan. Agri income in Pakistan. Next, he lives in a rented house paying a rent of rupees 4,000 per month. He sublet 50% of the house at rupees 3,000 per month. ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ.
ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಸಬ್ಲೆಟ್. ಎಷ್ಟು? 3000 ಇಂಟು 12 30. ರೆಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಐತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಆದರೆ ರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ 50% ಪೋರ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟು 50%. ಟೋಟಲ್ ಮನಿಗೇನ ರೆಂಟ್ 4000 ಇಂಟು 12 ಇಂಟು 50%ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 24,000. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ? 12,000 ಒಳಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 50%. ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಲ್ಲ? 1,000 ರೀ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, 1,000 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, 1,000 ಅಂದ್ರೆ 2,000. 2,000 ಒಳಗೆ 50% ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 1,000 ಲೆಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? L1,000. ರೈಟ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. L1,000. Next, he had received an amount of rupees 70,000 lottery. Income from lottery. ಇದು ಗ್ರಾಸಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 70,000 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೆಟ್ಟನೇ ಇರೋದು. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಟ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನೆಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. He has received 10,000 dividend from company in England. Dividend from foreign company. Dividend from foreign company. ಎಷ್ಟು? 10,000. Next, he has invested rupees 30,000 8% port trust bonds. Taxable ರೀ, ಆದರೆ interest on port trust bonds. Interest on port bonds. Port trust bonds ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 30,000 ಇಂಟು 8%. ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. 2,400 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪೋರ್ಟ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he has invested 72,000 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ 72,000 ಇಂಟು 10/100 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 100/90 8,000. ರೈಟ್? ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. 249 2 58 68 78 88 92 92 101 121 122 122 132 232 242 252 800.
2,52,000 4 ಲಕ್ಷ ಇದು ಎರಡು ಒಂದೈತೆ 4,52,800 ಎಸ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 24 ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫರ್ನಿಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ Augustine, compute his income from other sources for the assessment year 2019 and 20. Dividend on shares of Indian company 8,000. Income from writing articles in magazines 4,000. Dividend from Indian company exempt, articles taxable. He lives in a rented house paying a rent of rupees 6,000 per month. Since the house is too big, he has let out 1/3 portion of the house on a monthly rent of rupees 3,000 per month. His municipal tax 1,500 and repairs 2,700. ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ 1/3 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೊದಲ 3,000 ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಲೆಸ್ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1/3 ಪೋರ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ಎಷ್ಟು 6,000 ಇಂಟು 1/3. ಸೇಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ. He received rupees 10,000 as interest on term deposit with bank, taxable. He earned winning from lottery is rupees 15,000 and also winning from chess. Earned ಐತೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. earned ಬೇರೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೇರೆ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ದಾಗ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ TDS ಮಾಡೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಅರ್ನ್ ಐತಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ 15,000 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he received rupees 12,150 as interest on debentures of a company not listed in any stock market. Not listed in any stock market. Okay, so ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಐತೆ ಅದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಡಿವೆಂಚರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ 12,150 ಇಂಟು 100/90 ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ರಿಸೀವ್ಡ್ rupees 2,700 ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 100/90, 2,700 ಇಂಟು 100/90. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ SB ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ 3,500 ತನಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಅಪ್ ಟು 3,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ 9,000. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he received rupees 500 per lecture for 20 lectures delivered in the college. 500 into 20 ಮಾಡಿರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು 200 ರೂಪಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಳೋಣ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಲ್ತಿರಿ 5th ಸೆಮ್ದಾಗ, ಹಂಗೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ 2 ದಿನದಾಗ 3 ದಿನದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆನಂತರ GST ನಂತರ ಹೇಳೋಣ.